Good morning, students. Social responsibility of business and business ethics in this next chapter, chapter 18, business ethics and corporate governance. Okay, first we'll move on for the introduction. So in this chapter, the important concept of business ethics is discussed briefly. So business ethics அப்படினா என்ன அப்படினா நம்ம already பார்த்த மாதிரி moral principles. ஒரு business அப்படினா அதுக்கு கண்டிப்பா principles will be there. சும்மா business ஒரு profit motive ஓட மட்டும் இல்லாம நம்ம பார்த்த மாதிரி ஒரு socially responsible business concern இருக்கணும். அதே மாதிரி சில moral ethics வந்து they have to follow. Okay, moral principles. So business ethics is vital for the running of all organizations both in the short and long run. அது ஷார்ட் ரன்ல பண்ணுறாங்களோ இல்லை லாங் ரன் பீரியடோ தெரியாது. பட் எப்படி இருந்தாலும் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பிஸ்னஸ் எத்திக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து மாரல் வேல்யூஸ் அப்படிங்கிறது கம்பல்சரி இட் ஷுட் பி ஃபாலோடு. The code of conduct of business units are clearly defined and executed in terms of transparency through corporate governance. So, in the chapter, code of conduct na enna, adukapra vandu corporate governance idella patti we are going to see. The role of MNCs in the development of the economy is explained. Adhe madri the economy oda development nam already multinational companies MNCs patti paathirukom, and also avங்களுடைய part in the development of economy, நம்ம economy oda development க்கு MNCs oda part எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் இந்த சாப்டர்ல we are going to see. Okay, so the need for international benchmarking is also highlighted. Benchmarking அப்படின்னா measuring the companies ஓட products performance வந்து measure பண்றது, goods and service products எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து measure பண்றது தான் வந்து benchmarking. So அது எல்லாமே we are going to see in this chapter briefly. Okay, first one is concept of business ethics. Business ethics அப்படின்னு சொல்கிறோம், அதனுடைய கான்செப்ட் என்ன அப்படிங்கிறத we will see. Business houses need to go beyond the interest of their companies to the communities they serve. ஸோ அதாவது வந்து அவங்க கம்பெனி அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனியோட இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் இல்லாமல் பியாண்ட் தட் they have to move towards the community they serve. அந்த கம்யூனிட்டிலையும் வந்து நம்ம லாஸ்ட் லெசனில் பார்த்த மாதிரி they should be socially responsible too. Okay, so Ratan Tata, former chairman of the Tata Group, நமக்கே தெரியும் இல்லையா Tata Group companies are there, isn't it or not? அவங்க எல்லா ஃபீல்டுலையுமே they are shining. ஸோ அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா a business that is in the making of only money is a poor kind of business. மணி மட்டும்தான் நம்ம மணி மைண்டடாக மட்டும் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா it is a poor business unit அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, poor kind of business. ஸோ என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா that is profit motive இருக்கணும், அதே மாதிரி என்னவா இருக்கணும் சில எத்திக்ஸ் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி they should be socially responsible. கம்யூனிட்டிக்கும் they have to serve. Okay, so Henry Ford, that is founder of Ford Motor Corporation, நமக்கு தெரியும் இல்லையா Ford companies, automobile companies. ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ethics is derived from the Greek word ethos, which means a person's fundamental orientation towards life. அதாவது வந்து பிஸ்னஸில் மட்டும் இல்லை, லைஃப்லேயும் ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் ஒரு எத்திக்ஸ் they have to follow, isn't it or not? ஸோ அது வந்து ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல்ஸ், அடிப்படையான ஒரு தகுதி. ஓகே, do you understand? So it governs the behavior derived from the moral standards which help to determine right or wrong, good or evil. அது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு பேசிக் பிஹேவியர் ஒவ்வொருத்தருக்கும், ஒரு பிஸ்னஸ் யூனிட் ரன் பண்ணுறவங்களுக்கும் சரி, ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்க்கும் அது இருக்கணும். அது இருந்தால் தான் குட் ஆர் ராங் எது நமக்கு தெரியும், குட் ஆர் ஈவில் ஆர் ரைட் ஆர் ராங், தப்பு எது சரி எது, இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் நமக்கு தெரிய வரும். ஓகே, ஸோ எத்திக்கல் பிஹேவியர் இஸ் த ஆக்ட்ஸ் கன்சிஸ்டன்ட் வித் த மாரல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆர் கோட்ஸ் ஆஃப் காண்டக்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்டு பை சொசைட்டி. அதாவது சொசைட்டியில் ஒரு கோட் ஆஃப் காண்டக்ட் இப்படி தான் இருக்கணும், இந்த மாதிரி மாரல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது, இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து எத்திக்கல் பிஹேவியரில் இன்க்ளூட் ஆயிரும். இட் மே சேஞ்ச் ஓவர் டைம் அண்ட் டிஃபர் ஃப்ரம் கல்ச்சர் டு கல்ச்சர். கண்டிப்பாக வந்து எத்திக்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்காது, டைம் டு டைம் சேஞ்ச் ஆகும். கல்ச்சருக்கும் கலாச்சாரம் ஒவ்வொரு இதுலேயும் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும். ஸோ அக்கார்டிங் டு தட் இட் வில் வேரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பொலிட்டிக்கல் பிரைப்ஸ் ஆர் பே ஆஃப்ஸ். பொலிட்டிக்கல் பிரைப்ஸ் அப்படின்னா அரசியல் லஞ்சம் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, தட்ஸ் அ திங். ஆர் பே ஆஃப்ஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் பேமெண்ட் made to someone. Okay, அதுதான் பே ஆஃப்ஸ். இதெல்லாம் வந்து மேபி அக்செப்டபிள் இன் ஒன் கல்ச்சர் பட் நாட் இன் அதர். அதாவது ஒரு இதில் நம்ம அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க, இதுதான் இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பட் இன்னொரு கல்ச்சரில் வந்து இட் won't be acceptable. ஸோ ethical issues
இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்எவிட்டபிள் இன் பிஸ்னஸில் வந்து எத்திக்கல் இஷ்யூஸ் அப்படிங்கிறது இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஓகே, டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ கான்செப்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் எத்திக்ஸ் தான். ஸோ அதாவது ஹியூமன் பீயிங் ஜென்ரலாக ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கும் சரி, ஒரு பிஸ்னஸ் யூனிட் ரன் பண்ணுறவங்களுக்கும் அந்த அந்த மொராலிட்டி அப்படிங்கிறது இருக்கணும். ஓகே. So business ethics may be defined as a set of moral standards to be followed by, அதாவது நம்ம பார்த்த மாதிரி ethics அப்படிங்கிறது moral standards. Okay, it should be followed by owners, managers and business people. இது யாரெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா ஓனர்ஸ், ஒரு பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும், மேனேஜர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும், and also business people, everyone they have to follow. These standards determine the conduct and behavior of business people. இதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்களுடைய எத்திக்கல் பிஹேவியரை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், ஜட்ஜ் பண்ண முடியும். Business ethics reflects the conduct in the context of business. So business ethics வந்து அதனுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் எதில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா the conduct in the context of அவங்களுடைய பிஸ்னஸ் எப்படி வந்து கொண்டு போயிட்டுருக்காங்க, ரன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படிங்கிறதுல வந்து அது வந்து கிளியராக தெரிய வரும். அவங்க எந்த அளவுக்கு ஒரு பிரின்சிபல் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி மொராலிட்டி ஃபாலோ பண்ணி அவங்க பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறாங்களோ அதனுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் அவங்களுடைய பிஸ்னஸில் இட் வில் பி ஷோன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ கான்செப்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் எத்திக்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், பிஸ்னஸ் எத்திக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். பிஸ்னஸ் எக்ஸிஸ்ட் டு சப்ளை குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டு த பீப்புள் ஃப்ரம் சோஷியல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பட் ஃப்ரம் அண்ட் ஆல்சோ இண்டிவிஜுவல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. அதாவது பிஸ்னஸ் அப்படின்னாவே ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ், அதை ப்ராப்பராக அந்த கஸ்டமர்ஸ்க்கு கொண்டு போய் ரீச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. த ப்ரைமரி அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் எனி பிஸ்னஸ் யூனிட் என்னவா இருக்கும், மேக்கிங் ப்ராஃபிட். இதுக்காக பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறாங்க, ப்ரைமரி அப்ஜெக்டிவ் வந்து ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ த இண்டிவிஜுவல் அப்ஜெக்டிவ் ஷுட் நாட் பி இன் கான்ஃப்ளிக்ட் வித் சொசைட்டல் அப்ஜெக்டிவ். ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு ஒரு அப்ஜெக்டிவ், தட் இஸ் அந்த இண்டிவிஜுவல் பிஸ்னஸ் யூனிட்டுக்கு, அதை வந்து சொசைட்டல் அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த ரெண்டும் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது we will see. These two objectives normally contradict each other, as one business enterprise may be good in individual objective but at bad at social objective and vice versa. அதாவது என்னென்னா ஒரு பிஸ்னஸாக அது வந்து இண்டிவிஜுவலாக வந்து அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து குட்டாக இருக்கும், பட் சொசைட்டி வைஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ அவங்களுடைய அந்த பிஸ்னஸ் எடுக்கக்கூடிய அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அதெல்லாம் வந்து என்னவாக இருக்கும், ராங்காக இருக்கும். ஸோ அது மாறி மாறி தான் வரும். This raises the question of what is right and what is wrong. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல தான் அந்த கொஷின் வரும், எது தப்பு எது சரி அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் வரும். ஸோ the subject matter of ethics is concerned with establishing linkages between individual good and social good. அதாவது இண்டிவிஜுவலுக்கு எது வந்து குட்டாக தெரியுது, சொசைட்டிக்கு எது குட் அப்படிங்கிறது வந்து அது மாறி மாறி தான் வரும். ஓகே, ஒரு பிஸ்னஸ் எத்திக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இட்ஸ் அ சப்ஜெக்ட் மேட்டர். அதுதான் வந்து நல்லது எது, எங்கே எதுக்கு நல்லது எதுக்கு நல்லது இல்லை, விச் இஸ் ராங் விச் இஸ் ரைட் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டுக்கு வர முடியும். ஓகே, ஸோ எத்திக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஒரு often enacted into laws. இப்போ எத்திக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பார்த்தோன்னா லாவோட பைண்ட் பண்ணி தான் போகும். ஓகே, சட்ட விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு தான் போகும். இதில் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ சீயிங் மீன்ஸ் சார்ஜிங் ஃபேர் ப்ரைஸஸ் டு கஸ்டமர்ஸ். அதாவது நமக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கூட்ஸை வந்து ஃபேர் ப்ரைஸஸ்க்கு கஸ்டமர்ஸ்க்கு ரீச் பண்ண வைக்கணும் ஒரு பிஸ்னஸ் யூனிட்டை. நெக்ஸ்ட், யூஸிங் ஃபேர் வெயிட்ஸ் ஃபார் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் கமோடிட்டிஸ். அதாவது அந்த ஃபேர் வெயிட் மெஷர்ஸ் நமக்கே தெரியும் இல்லையா, அந்த எடை போடுறது அது வந்து என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா மெஷரிங் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ ஃபேர் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ். அதாவது அந்த பிஸ்னஸ் கன்சர்னில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒர்க்கர்ஸை வி ஹாவ் டு ட்ரீட் இன் அ குட் மேனர். அந்த பிஸ்னஸ் யூனிட் வந்து தே ஹாவ் டு ட்ரீட் தெம் இன் அ குட் மேனர். ஓகே, அண்ட் ஏர்னிங் ரீசனபிள் ப்ராஃபிட்ஸ் எக்ஸெட்ரா. அதாவது ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுறதும் தட் இஸ் என்னது, நியாயமான முறையில் நல்ல ஒரு ரீசனபிள் ப்ராஃபிட் தே ஹாவ் டு ஏர்ன். இது எல்லாம் தான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் எத்திக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான தட் இஸ் ஒரு திங். ஒரு பிஸ்னஸ் ப்ராப்பராக எத்திக்கலாக தட் இஸ் ஒரு பிரின்சிபலோடு நடத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு தீஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ். ஓகே, all business units have realized that ethics is vitally important for the existence and progress of the business as well as the society. ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா பிஸ்னஸ் கன்சர்னுமே ரியலைஸ் பண்ணிட்டாங்க, பிஸ்னஸ் எத்திக்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா தான் பிஸ்னஸ் யூனிட்டுக்கும் நல்லது, சொசைட்டி வைஸும் நல்லது அப்படிங்கிறத they have realized. It is very important as it improves public image. அதாவது அந்த அளவுக்கு அவங்க எத்திக்கெலாம் நடந்தாங்க, ஒரு நல்ல பேர் அந்த கன்சர்னுக்கு இருக்குன்னா பப்ளிக் கிட்ட ஒரு நல்ல இமேஜ் கிடைக்கும். அண்ட் ஆல்சோ earns public confidence. பப்ளிக் பீப்புளோட நம்பிக்கைக்குரிய பிஸ்னஸாக நடத்த முடியும். அண்ட் ஆல்சோ லீட்ஸ் டு கிரேட்டர் சக்ஸஸ். இது எல்லாம் தான் ஒரு பிஸ்னஸ் யூனிட்டை ஒரு சக்ஸஸ் லெவல் கொண்டு போகிறது. ஓகே,
ethics and profits go together in the long run. ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து ப்ராப்பராக எத்திக்கலாக நடந்தது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது ரெண்டும் ஈக்குவலாக போயிட்டே இருக்கும். ரொம்ப நாளைக்கு அந்த பிஸ்னஸ் வந்து ரன் பண்ண முடியும். அண்ட் ஆல்சோ ப்ராஃபிட்டும் வந்து கண்டினியூஸாக தே கேன் ஏர்ன். இட் என்ஹான்சஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப், ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் அண்ட் பிஸ்னஸ். ஸோ இந்த பேஸ் இருந்தது அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்பர் பிரின்சிபல் ஃபாலோ பண்ணி அது வந்து பிஸ்னஸ் யூனிட்க்கு மட்டும் கிடையாது, பட் லைஃப் ஆல்சோ இஃப் அன் இண்டிவிஜுவல் இஃப் தே ஆர் ஃபாலோயிங் த basic principle and morality means life, quality of life will get improved. Life oda quality improve agum, வாழ்க்கை தரம் standard of living will get improved. Okay, so these are all the basic things. So business ethics அப்படினா ஒரு business அப்படினா அவங்க வந்து profit motive மட்டும் இல்லாம ஒரு morality, ஒரு நியாயமா அந்த business run பண்ணாங்க அப்படினா profit increase ஆயிட்டு போயிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி அந்த business ரொம்ப நாளைக்கு they can run. பப்ளிக் கிட்ட நல்ல ஒரு பேர் கிடைக்கும், இமேஜ் கிடைக்கும், அண்ட் ஆல்சோ ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் பீப்புள் கிட்ட கிடைக்கும். ஓகே, தட்ஸ் த திங். நெக்ஸ்ட் ஒன், கீ எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் எத்திக்ஸ். பிஸ்னஸ் எத்திக்ஸில் என்னென்ன கீ எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ some of the basic elements of business ethics while running a business enterprise or ஒரு business enterprise run பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன எத்திக்ஸ் பேசிக் இது என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் டாப் மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்மெண்ட். Top management has a very important role to guide the entire organization towards ethical behavior. So இதில் ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து ப்ராப்பராக பிரின்சிபல் கோடிங்கோடு நடக்கணும் அப்படின்னா அதில் டாப் மேனேஜ்மெண்ட்டோட பார்ட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டாக, பிகாஸ் அவங்க தான் டிசைடிங் அத்தாரிட்டி. த டாப் லெவல் பர்சனல் இன் எனி ஆர்கனைசேஷன் ஷுட் ஒர்க் ஓப்பன்லி அண்ட் ஸ்ட்ராங்லி கமிட்டட் டுவர்ட்ஸ் ethical conducts and guide people working at middle, low level to follow ethical behavior. ஸோ அவங்க தான் எல்லா டெசிஷனும் டாப் டு பாட்டம் எடுக்கிறப்போ அந்த டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் தான் என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னா, தே ஹாவ் டு கமிட் தெம்செல்ஸ். அவங்க ஃபஸ்ட்டு எத்திக்கல் பிஹேவியரோட பிஹேவ் பண்ணணும். அண்ட் ஆல்சோ பீப்புள் ஒர்க்கிங் அட் மிடில் லெவல், லோ லெவல் அவங்களெல்லாம் கைட் பண்ணி ப்ராப்பராக தே ஹாவ் டு மூவ் வித் த பிஸ்னஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், பப்ளிகேஷன் ஆஃப் அ கோடு. So publication of a code. Generally, organizations formulate their own ethical codes for the conduct of the enterprise. அதாவது அவங்க ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷனும் வந்து என்ன அப்படின்னா ஓன் கோடு அவங்களுக்குன்னு வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க என்டர்பிரைஸ் ரன் பண்ணுறக்கு. இட் ஷுட் பி ஃபாலோட் பை த எம்ப்ளாயீஸ் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன். அந்த கோட் வந்து எல்லா எம்ப்ளாயீஸும் ஆர்கனைசேஷனில் இருக்கிற எல்லா எம்ப்ளாயீஸும் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னும் they will give instructions. Okay, so the organization principles are defined in the written document called code. அதாவது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அவங்களுடைய what are all their principles என்ன அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. தட் டாக்குமெண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் கோட். ஓகே, ஸோ த கோட் ஆஃப் கான்டக்ட் கவர்ஸ் வேரியஸ் ஏரியாஸ். அதில் என்னென்ன இதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வேரியஸ் ஏரியாஸ் சச் அஸ் ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி இன் த ஒர்க் பிளேஸ். அதாவது அதில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒர்க் பிளேஸில் ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டியாக இருக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ ஃபேர் டீலிங் இன் செல்லிங் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் கேரி அவுட் பண்ணுறதுல ஃபேர் டீலிங் இருக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ எத்திக்கல் ப்ராக்டிசஸ் இந்த பிஸ்னஸில் ப்ராக்டிஸ் வாட் எவர் பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் தே ஆர் டூயிங் இட் ஷுட் பி எத்திக்கல், மொராலிட்டி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து இட் வில் பி மென்ஷன்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அ டாக்குமெண்ட் கால்டு கோடு. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் பப்ளிகேஷன் ஆஃப் அ கோட். அது வந்து எல்லாருக்கும் ஓப்பன் டு த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன். இப்படி தான் நடந்துக்கணும் அப்படின்னு அந்த மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து they will insist. நெக்ஸ்ட் ஒன், எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் கம்ப்ளையன்ஸ் மெக்கானிசம். ஸோ இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, டு மேக் ஷுர் தட் ஆக்சுவல் டிசிஷன்ஸ் மேட்ச் வித் த ஃபர்ம்ஸ் எத்திக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் suitable mechanism should be established. அதாவது அவங்க எடுக்கக்கூடிய டெசிஷன் தட் இஸ் ப்ராப்பராக பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி எத்திக்கலாக இருக்கா அப்படின்னு they have to check. Any organization that following ethical codes in training, recruitment, selection, அதாவது ஒரு பீப்புளை வந்து ட்ரெயின் பண்ணுறது, ஒரு எம்ப்ளாயியை ரெக்ரூட் பண்ணுறது, அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது அண்ட் ஆல்சோ செலக்ட் பண்ணுறது, இதுலாம் எத்திக்கல் கோட் வந்து if they are following means இட் வில் பி ப்ராஃபிட்டபிள். அதாவது அவங்க எத்திக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா விஷயத்துலையும் ஒரு எம்ப்ளாயியை ரெக்ரூட் பண்ணுறதுலேருந்து செலக்ட் பண்ணுறது, அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லா விஷயத்துலையும் இஃப் தே ஆர் எத்திக்கல் அப்படின்னா அவங்களுடைய பிஸ்னஸ் வந்து இட் வில் பி மூவிங் ஆன் இன் அ ப்ராஃபிட்டபிள் வே அப்படிங்கிறது வந்து கன்ஃபார்ம். ஓகே, so the organization must provide for an environment where the employees are free to report about the matters of unethical behavior.
ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷனுமே வந்து அவங்க எம்ப்ளாயீஸ்க்கு ரைட்ஸ் கொடுக்கணும், ஒரு ஃப்ரீனஸ் கொடுக்கணும். அவங்களுடைய தாட்ஸ், அவங்களுடைய தட் இஸ் என்னென்ன சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் என்ன வேணும் உங்களுக்கு, அது எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற அளவுக்கு அவங்களுக்கு பேசுறதுக்கான ரைட்ஸ் they have to give. ஓகே, அன்எத்திக்கல் பிஹேவியர் ஏதாவது இருந்தால் அதை சொல்கிறதுக்கான ரைட்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து they have to provide. Okay, that's the thing. Next one is involving employees at all levels. It is the employees at different levels who implement ethics policies to make ethical business a reality. அதாவது எல்லா லெவல் எம்ப்ளாயும் வந்து அந்த எத்திக்கல் பிஹேவியர் வந்து if they are following only அந்த பிஸ்னஸை ரியலாக கொண்டு போக முடியும். ஓகே, ஸோ therefore their involvement in ethics programs becomes a must. ஸோ அந்த எத்திக்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸில் ஒவ்வொரு எம்ப்ளாயீஸும் they have to involve. இப்போ for example, small group of employees can be formed to discuss the important ethics policies of firms and examine attitudes of employees towards these policies. ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி அவங்க வந்து எத்திக்கல் பிஹேவியர் எப்படி நம்ம வந்து நடந்துக்கலாம், அந்த பிரின்சிபல்ஸ் எப்படி ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இதுவும், அண்ட் ஆல்சோ என்ன பண்ணலாம், எக்ஸாமின் பண்ணலாம் ஆட்டிடியூட், எம்ப்ளாயீஸோட ஆட்டிடியூட், இந்த பாலிசி எடுத்ததில் இந்த எத்திக்ஸ் இப்படி ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொன்னதில் மற்ற எம்ப்ளாயீஸோட ஆட்டிடியூட் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் அவங்க வியூ பண்ணிக்கலாம், செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தட்ஸ் அ திங். அவங்களுக்குள்ள ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி அந்த இது ப்ராப்பராக போயிட்டுருக்கா அப்படிங்கிறத they can examine. Okay, that is involving employees at all levels. எல்லா லெவல் எம்ப்ளாயீஸுமே வந்து இந்த எத்திக்கல் பிஹேவியரில் வந்து அவங்க என்ன பண்ணலாம், they can involve. Okay, next one, measuring results. The organizations from time to time keep a check on ethical practice followed. அதாவது எத்திக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா அந்த பிஸ்னஸில் எல்லாருமே அப்படிங்கிறத அப்பப்போ செக் பண்ணிக்குவாங்க. Although it is difficult to accurately measure the end results of ethic programs, the firms can certainly audit to monitor compliance with ethical standards. அவங்க வந்து ஆடிட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது அக்யூரேட்டாக மெஷர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இட் இஸ் டிஃபிகல்ட். ஸோ தே கேன் மானிட்டர், அப்பப்போ வந்து எத்திக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து வியூ பண்ணிக்கலாம், மானிட்டர் பண்ணிக்கலாம். த டாப் மேனேஜ்மெண்ட் டீம் அண்ட் அதர் எம்ப்ளாயீஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணலாம், டிஸ்கஸ் ஃபர்தர் கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் எப்படி எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து they can discuss with the top management and also with the employees at all levels. So these are all the elements, okay, key elements in case of business ethics. Okay, next one is code of business ethics. Code of ethics documents the generally accepted principle of ethical conduct. நம்ம பார்த்த மாதிரி கோட் அப்படிங்கிறது டாக்குமெண்ட், என்னென்ன அந்த பிரின்சிபல்ஸ் வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணணும், மொராலிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு பிஸ்னஸ் கன்சர்ன் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து என்னவா இருக்கும், அதில் மென்ஷன் ஆகிருக்கும். ஸோ தே ஆர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் அண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் தான். ஸோ அதுதான் வந்து வேல்யூஸ் அண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட், அதுதான் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் which define the purpose of an organization. ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட பர்பஸ் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து அதில் டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க. இட் கிவ்ஸ் அ கிளியர் பிக்சர் ஆஃப் த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். அதாவது அந்த கோடில் தான் வந்து அந்த எந்த பர்பஸ்க்காக அந்த ஆர்கனைசேஷன் ரன் பண்ணுறாங்க, அவங்களுடைய பர்பஸ் என்ன, அண்ட் ஆல்சோ கிளியர் பிக்சர், ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் என்ன, பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க, அது எல்லாமே அதில் இட் வில் பி மென்ஷன்டா. ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு எம்ப்ளாயீஸும் வந்து எந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ், பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும், ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும், இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அவங்க அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து தே வில் டேக் த ப்ராப்பர் டெசிஷன், எப்படி டெசிஷன் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து தே வில் டிசைட். நெக்ஸ்ட் வந்து கோட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் எத்திக்ஸ் கேன் இன்க்ளூட் த ஃபாலோயிங். அதில் கோட் ஆஃப் பிஸ்னஸில் என்னென்ன இருக்கும் ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் எது இருக்கும் அதை ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அதில் என்னென்ன இருக்கும், என்னென்ன எத்திக்ஸ் இருக்கும், பிரின்சிபல்ஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபர் குட்ஸ் அட் ஃபேர் ப்ரைஸஸ். அதாவது வந்து குட்ஸை வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ஃபேர் ப்ரைஸ்க்கு வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரைஸ்க்கு வந்து அந்த குட்ஸை வந்து செல் பண்ணும். ஃபேர் ப்ரைஸ், ரொம்ப அதிகமாகவும் இல்லாமல் அந்த குட்ஸை வந்து proper fair price they have to sell it to the customers. To supply quality goods and not to deal in spurious and substandard products. அதாவது என்ன அப்படின்னா, கூட்ஸ் கொடுக்குற கூட்ஸ் வந்து குவாலிட்டி கூட்ஸாக இருக்கணும். ஓகே, ஸ்பியூரியஸ் அப்படின்னா ஃபால்ஸ், ஃபேக். ஓகே, அதில் எந்த ஒரு கலப்படம் எதுவும் இருக்கக்கூடாது. சப்ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராடக்ட்ஸ், அதாவது தேவையில்லாமல் அந்த ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு ப்ராடக்ட்ஸாக இல்லாமல் அந்த கொடுக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டுக்கு அந்த கஸ்டமர்ஸ்க்கு ப்ராப்பர் கூட்ஸ் வந்து they have to give. To listen to consumers complaints and reduce them. ஸோ அந்த ஏதாவது கன்சியூமர்ஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணணும். அதில் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் டைம் வராத மாதிரி they have to look after. Not to raise the price for its products unjustifiably.
ஸோ என்ன அப்படின்னா அவங்க ப்ராடக்ட்ஸ்க்கான ப்ரைஸை வந்து ஒரு அன்ஜஸ்ட்டாக ரொம்ப வந்து அதிகப்படுத்தக்கூடாது. ஓகே, அதிகப்படுத்தக்கூடாது ப்ரைஸை. கரெக்ட் நார்மல் ஃபேர் ப்ரைஸ்க்கு வந்து தே ஹாவ் டு செல் த ப்ராடக்ட். நாட் டு ரிசார்ட் டு ஹோர்டிங் அண்ட் பிளாக் மார்க்கெட்டிங். அதாவது ஹோர்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் இல்லையாமா, அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அண்ட் ஆல் தேர். ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு கஸ்டமர் ரீச் பண்ணணும், ப்ராப்பர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஷுட் பி தேர். பெரிய பெரிய போர்ட்ஸ் பேனல்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஹோர்டிங் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, தட்ஸ் அ திங். அண்ட் ஆல்சோ என்ன அப்படின்னா பிளாக் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதாவது இல்லீகல் குட்ஸ், இந்த ட்ரக்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஆர்மி ப்ராடக்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இல்லீகலாக கொண்டு வரது இருக்கு இல்லையா. ஸோ இந்த இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டீஸ் இதெல்லாம் வந்து எதுவும் வந்து பண்ணக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் ஒன், நாட் டு இஷ்யூ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கண்டைனிங் ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் எக்ஸக்ராட்டட் கிளைம்ஸ். அதாவது என்ன அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அது இஸ் ரொம்ப எக்ஸக்ராட்டட் கிளைம்ஸ்னால் இன்க்ரீஸ் ஒரு என்லார்ஜ் அப்நார்மல் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. அண்ட் ஆல்சோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன், அந்த ப்ராடக்ட்டை பற்றின ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் வாங்கி பார்த்தோன்னா அந்த அட்வர்டைஸ் நம்மளே நிறைய பேர் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்போம். த திங் இஸ் அதனுடைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்து ப்ராடக்ட் வாங்குவோம், பட் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் சொன்ன மாதிரி அந்த ப்ராடக்ட் வந்து இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரியான இது வந்து இது ஃபால்ட் வந்து இஸ் பெஸ்டட் வித் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ அந்த பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் அப்போ என்ன பண்ணணும், ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடாது, அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ப்ராப்பராக பண்ணணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், டு பே ஃபேர் வேஜஸ் டு இட்ஸ் எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் நாட் டு எக்ஸ்ப்ளாய்ட் தெம். எப்பவுமே எம்ப்ளாயீஸ்க்கு வந்து என்ன பண்ணணும், தே ஹேவ் டு பே த ஃபேர் வேஜஸ். ஓகே, அவங்கள வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா எம்ப்ளாயீஸ் பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு கன்சர்ன் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு, பிஸ்னஸ் கன்சர்ன் அப்படிங்கிறப்போ அவங்கள எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணக்கூடாது. டு ப்ரொவைட் கன்ஜீனியல் ஒர்க் அட்மாஸ்ஃபியர். கன்ஜீனியல் ஒர்க் அட்மாஸ்ஃபியர் அப்படின்னா ஒரு அக்ரிங், ஒரு ஷேரிங், ஒரு நல்ல ஒரு அட்மாஸ்ஃபியர், ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் குட்டாக இருக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், டு டிசைன் production process in such a way as to reduce environmental pollution. ஸோ அந்த ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் இருக்குது அப்படின்னா அதனால் வந்து என்விரான்மெண்ட்டுக்கு எந்த பொல்யூஷன் ப்ராப்ளமும் வராமல் ப்ராப்பர் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து they have to take up. Next one, டு கீப் ப்ராப்பர் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ். ஸோ எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் கன்சர்னாக இருந்தாலும் அப்படின்னா என்னவா இருக்கணும், புக்ஸ் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ராப்பராக இருக்கணும். இட் ஷுட் பி வெல் அண்ட் குட். இது இல்லை அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக வந்து என்னது, இட் இஸ் நாட் அ குட் கன்சர்ன் அப்படிங்கிறது மைண்டில் தான். ஸோ அக்கௌண்ட்ஸ் ஆடிட்டிங் இதெல்லாம் ப்ராப்பராக இருக்கணும், ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம். டு பே டாக்ஸஸ் ரெகுலர்லி. ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ் யூனிட்டும் தே ஹேவ் டு பே த டாக்ஸஸ் ரெகுலர்லி. டாக்ஸ் பேமெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து கம்பல்சரியாக ரெகுலராக தே ஹேவ் டு பே டு த கவர்மெண்ட். not to overlook government rules and regulations even at the time of incurring losses. அதாவது என்ன அப்படின்னா ஓவர்லுக் அப்படின்னா என்னது, ஃபெயில் டு நோட்டீஸ். கவர்மெண்ட்டோட ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து பார்த்தும் பார்க்காம இருக்கக்கூடாது. அதாவது லாஸ், நம்ம லாஸாகவே இருந்தாலும் கவர்மெண்ட்டோட ரெகுலேஷன்ஸ் என்ன, ரூல்ஸ் என்ன, அவங்களுக்கு எப்படி டேக்ஸ் பே பண்ணணும், அதெல்லாம் வந்து they have to follow correctly. Okay, so these are all the code of business ethics. ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா that is whatever things we have seen are ethics. ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படின்னா அதில் வந்து எத்திக்ஸ், பிரின்சிபல்ஸ், கோட், மொராலிட்டி இருக்கணும். சில இதில் வந்து அது கோடாக, அதாவது ஒரு டாக்குமெண்ட்டாக ஃபைல் பண்ணி அந்த ஆர்கனைசேஷனில் இருக்கிற டாப் லெவலில் இருந்து மிடில் லோவர் லெவல் எம்ப்ளாயீஸ் வரைக்கும் அதை ஃபாலோ பண்ணணும். அதாவது சொசைட்டியோட ஒத்து போய் அந்த பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணணும். ஒரே எய்ம் ப்ராஃபிட் தான், அதை நம்ம எப்படி வேணாலும் ப்ராஃபிட் கொண்டு வரலாம், எந்த மாதிரி குட்ஸ் வேணாலும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம், கஸ்டமர்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படிலாம் இல்லாமல் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி பப்ளிக் கான்ஃபிடன்ஸ் முக்கியம். ஸோ இது எல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா, ஜஸ்டிஸ் இருந்தது பப்ளிக் கிட்ட, ஒரு நல்ல ஒரு சொசைட்டல் குட்டும் இருக்கணும், அதே மாதிரி பிஸ்னஸ் குட்டும் இருக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டும் ஈக்குவலாக இஃப் இட் கோ ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் ஒன்லி, அது வந்து அந்த பிஸ்னஸ் யூனிட் வந்து லாங் ரன் ப்ராஃபிட் தே கேன் அச்சீவ். ஓகே, கிளியர் வித் திஸ் ஒன். ஸோ என்ன அப்படின்னா எத்திக்ஸ் அப்படிங்கிறது பிஸ்னஸில் கம்பல்சரியாக ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷனும் தே ஹாவ் டு ஃபாலோ. அதை வந்து தே ஹாவ் டு இம்ப்ளிமெண்ட் இன் வாட் எவர் பிஸ்னஸ் தே ஆர் டூயிங். அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் அந்த பிஸ்னஸ் யூனிட் லாங் ரன் ப்ராஃபிட் வந்து பார்க்க முடியும். ஓகே, ஸோ என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங் வி ஹாவ் சீன் இன்ட்ரடக்ஷன். நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் எத்திக்ஸ் வி ஹாவ் சீன். பிஸ்னஸ் எத்திக்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தோம். அண்ட் தென் அதனுடைய கீ எலிமெண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம். அண்ட் ஃபைனலி வி ஹாவ் சீன் கோட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் எத்திக்ஸ்.